నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నా పేరు మానస. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మదురై రోజ్గార్ మేళాలో 88 మంది నూతన ఉద్యోగులకు నియామక పత్రాలు అందజేసిన కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ. నాగరిక్ దేవోభవ భావనతో ప్రజలకు సేవ చేయాలని పిలుపు. తాను మంచోడినంటూ జగన్ సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారన్న మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. ఆయన బాధితుడు కాదు, నేర చరిత్ర కలిగిన నిందితుడని విమర్శ. సముద్ర తాబేళ్ల పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. పిలుపునిచ్చిన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ రాహుల్ కుమార్ రెడ్డి. డీఎస్సీ అక్రమాలపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరగకపోతే వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తాం. వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రవిచంద్ర హెచ్చరిక. యువత సాధికారత దేశ నిర్మాణంలో వారి భాగస్వామ్యమే ధ్యేయంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శికతతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన రోజ్గార్ మేళా విజయవంతంగా కొనసాగుతుందని కేంద్ర ఉక్కు భారీ పరిశ్రమల శాఖల సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 19 రోజ్గార్ మేళాల ద్వారా సుమారు 12 లక్షల మందికి పైగా యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేయడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మదురైలో నిర్వహించిన రోజ్గార్ మేళాలో కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 47 ప్రాంతాలలో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 51,000 మందికి నియామక పత్రాలను అందజేయగా అందులో భాగంగా మదురై వేదికగా శ్రీనివాస్ వర్మ చేతుల మీదుగా 88 మంది యువతీ యువకులకు నియామక ఉత్తర్వులు As you all know, the Southern Railway network comprises hundreds of stations running to the Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, and parts of Andhra Pradesh and Karnataka. The Madurai division itself stands out as one of the largest and most vital divisions in this entire zone. In the recent past, this is the third time I am coming to Madurai and to the neighboring areas like Shivagangai and Ramanathapuram. Last year, I had visited the Paman Railway Bridge before the inauguration of Honorable Prime Minister and inspected the control room by railways. It was an engineering marvel. It is for our dedicated efforts of each and every one of you that we successfully move countless passengers and massive freight traffic every single day. Thank you for your hard work. Rozgar Mela is a landmark initiative of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It reflects our government's unwavering commitment to empower the youth and ensuring their active participation in nation building. First launched in October 2022, 18 actions of the Rozgar Mela have been completed so far, and more than 21 appointment letters have been given across many ministries and government organizations. Today, in the 19th edition of the Rozgar Mela, the Prime Minister Sri Narendra Modi ji is handing over more than 51,000 appointment letters across 47 locations to newly appointed youth in various government departments through video conferencing. Friends, today in Madurai, 88 young Indians are receiving their appointment letters. 40 from Ministry of Railways, 31 from Department of Financial Services, 15 from Department of Posts, and 2 from Airport Authority of India. Congratulations to you and your family members. As once said by our Prime Minister Narendra Modi ji, think about a time you visited a government office in the past. You might have waited for a long time. You might have felt helpless. Keep that memory in your mind. Now we are part of the
feel that way. We must treat every citizen like one with the spirit of Nagrik Devo Bhava. That is, the citizen is like God. It should be followed in every duty and responsibility. For decades, India had relatives of potential. Today we are witnessing the reality of performance. We are no longer a nation waiting for the future. We are the nation shaping it. Every level is a level champion, and every achievement of this government is a promise kept. This is the foundation of Viksit Bharat 2047, the wisdom of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. With this, I conclude, and I would like to once again congratulate all the new recruits and their family members. I urge you all to contribute your bit towards vision of Viksit Bharat 2047. Jai Hind. తనకంటే మంచోడు లేడంటూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చుకోవడం విడ్డూరంగా ఉందని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తీవ్రంగా ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ ఎన్నటికీ బాధితుడు కాదని, ఆయన నేర చరిత్ర కలిగిన నిందితుడని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తనపై జరిగిన క్రిమినల్ చర్యలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే జగన్ శాంతిదూతలా నటిస్తున్నారని విమర్శించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బెంగళూరు నుంచి వచ్చినప్పుడల్లా ఒక వింత కొత్త వాదనల్ని తెర మీదకు తెచ్చి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆ ముందు వారమో వచ్చాడు, నేను ఈ రాష్ట్రానికి అద్భుతమైనటువంటి అభివృద్ధి చేశాను, వ్యవస్థల్ని బలోపేతం చేశాను, నన్ను సన్మానించాల్సింది పోయి విమర్శిస్తున్నారని చెప్పాడు. నిన్నటికి నిన్న ఆయన సెల్ఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకున్నాడు. నా అంత మంచోడు ఈ రాష్ట్రంలోనే లేడు అనేటువంటిది సెల్ఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకున్నాడు. తన వారసత్వం గురించి చెప్పుకున్నాడు. రాజారెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి బాబాయ్ వరకు చనిపోయినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నాడు అంటే ఆయనే కారణం అన్నట్టు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు. అంటే బాబాయ్ హత్య కేసులో ఏం జరిగింది అని ఈ రాష్ట్రంలో నిక్కరేసుకున్న కుర్రాడిని కూడా అడిగితే చెప్పేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అట్లాంటి వాటిల్లో కూడా మీరు అసత్యాల్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఒక రెండు ముక్కలు. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఫ్యాక్షనిజం మొదలైంది వైఎస్ కుటుంబంతో. రాజకీయాలు నేరమయమైంది వైఎస్ కుటుంబంతో మొదలయ్యాయి. అంతకుముందు రాయలసీమలో ఫ్యాక్షనిజం ఉంది. ఎప్పుడో టైం ఇమ్మెమోరియల్ చరిత్ర కాలం నుంచి కూడా ఫ్యాక్షనిజం ఉంది. అది కుటుంబాల మధ్యనో వర్గాల మధ్యనో ఆధిపత్య పోరుగానో రకరకాల చారిత్రాత్మక కారణాలతో ఫ్యాక్షనిజం ఉంది. కానీ ఆ ఫ్యాక్షనిజానికి రాజకీయానికి ఎప్పుడూ కూడా జోడించినటువంటి సందర్భాలు లేవు. రాజకీయ నాయకులు ఎవరున్నా కూడా ఫ్యాక్షనిజానికి దూరంగా అదొక లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూగానే చూసేటువంటి వాళ్ళు. రాజశేఖర రెడ్డి ఫ్యామిలీ రాజకీయాల్లో మొదలుపెట్టిన తర్వాత రాజారెడ్డి గారు క్షేత్రస్థాయిలో తనకున్నటువంటి రాజ్యాధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఈ ఫ్యాక్షనిజంలో గ్రూపుల్ని ప్రోత్సహించి రాజకీయంగా లొంగ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు. మీకు 2-3 సంఘటనలు చెప్తాను, ఎందుకంటే డీటెయిల్స్ మా రమేష్ గారు ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతారు. పులివెందల్లో 89 గవర్నమెంటు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ తీవ్రమైనటువంటి ఫ్యాక్షనిజానికి తోడ్పాటు ఇవ్వడం మొదలైంది. ఒక్కొక్క గ్రామంలో ఎవరైతే ఆ రోజున ప్రత్యర్థిగా ఉన్నటువంటి బలంగా ఉన్న పార్టీలు ఉన్నారో వాళ్ళని ఏ రకంగా లొంగ తీసుకున్నారు అనేటువంటిది. పార్నపల్లి అనేటువంటి ఒక గ్రామం స్టోరీ చెప్తాం. పార్నపల్లి అనే విలేజ్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి భారీ మెజారిటీ వచ్చింది అనేటువంటి చూసి పులివెందల నియోజకవర్గం రాజారెడ్డి గారు ఆ ఊర్లో క్యాంప్ వేసి కూర్చుని ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని చిన్న కేసు పెట్టి జైల్లోకి పంపించి ఒక కంప్రెసర్ తీసుకొచ్చి 2 కంప్రెసర్లు 3 కంప్రెసర్లు తీసుకొచ్చి ఇంటి పునాదులకు డ్రిల్ చేశారు. ఈ మోడర్న్ డేలో ఎవడు చూసున్నాడు? ఈ సమాజంలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. ఇంటి పునాదులకు డ్రిల్ చేసి డైనమైట్లను పెట్టారు. ఈ సంఘటన జరుగుతున్నంతసేపు ఊర్లో పోలీసులు ఉన్నారు. ఒక ఎస్ఐ 10 మంది పోలీసులు ఉంటే వాళ్ళని ఒక గదిలోకేసి బంధించారు. స్వయంగా ఆ రోజు రాజారెడ్డి గారు ఆ గ్రామంలో ఉన్నారు. ఆ డైనమైట్లు పెట్టి ఆ ఇంటిని పేలిస్తే ఆ ఇంట్లో పశుపక్షాదులన్నీ కూడా లోపలే ఉండి పేలిపోయినటువంటి సంఘటనలు. 2000 మంది ఆ ఊరి మీద దాడికి పోయారు. మీరు మహిళల పట్ల మీరు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు ఈ రోజు కూడా ప్రజలు మర్చిపోలేదు. ఒక ఇంటిని డైనమైట్లు పెట్టి
పేల్చేసి ఎంతటి భయానక వాతావరణాన్ని మీరు కల్పించారు అనేటువంటిది ఈరోజు సమాజానికి తెలీదు. మరి అట్లానే పెద్దకుడాల గ్రామంలో కృష్ణారెడ్డి అనేటువంటి లీడర్ ఉండేవాడు. ఆయన వీళ్ళకి బలంగా ఎదురు నుంచున్నాడు అనేటువంటి దాంతో ఒక ఏం చేసినా ఒక పకడ్బందీ స్కెచ్లు వేయడం అనేటువంటిది రాజకీయాల్లో అప్పుడే మొదలైంది. అంటే ఎవరు ఎక్కడ పోలీసుల పాత్ర ఏం చేయాలి, వీళ్ళు ఏం చేయాలి అనేటువంటిదంతా ఆయన సెకండ్ షో సినిమాకు పోయేస్తూ ఉంటే సముద్ర తాబేళ్ల పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ రాహుల్ కుమార్ రెడ్డి కోరారు. ప్రపంచ తాబేళ్ల దినోత్సవం సందర్భంగా అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 55 ఆలివ్ రెడ్లీ తాబేళ్ల పిల్లలను జేసీ దంపతులతో పాటు ఎమ్మెల్యే నాయకర్, తెలుగుదేశం ఇన్ఛార్జ్ రామరాజులు పేరుపాలెం సముద్రంలో వదిలారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సముద్ర తాబేళ్లు అంతరించిపోతుండటంతో పర్యావరణ పరిరక్షణకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతూ సముద్ర జలాలు కలుషితంగా మారుతున్నాయని అన్నారు. తాబేళ్ల సంరక్షణకు అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పేరుపాలెం, పిఎం లంక గ్రామాల్లో 2 తాబేళ్ల సంరక్షణ కేంద్రాల నుంచి 8,620 గుడ్లు సేకరించి పిల్లలుగా మారే వరకు సంరక్షించి 5,200 పిల్లలను సముద్రంలో వదిలేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు చేసిన కృషి అభినందనీయమని అన్నారు. పేరుపాలెం బీచ్ ను పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలో మడ అడవుల పెంపకానికి చర్యలు చేపడుతున్నామని అన్నారు. ఎంతో అరుదుగా కనిపించే ఫినామినన్ ఏదైతే మనకి ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టిల్ బీచ్ కు వచ్చి ఇక్కడ అరిబాడ అంటారు దాన్ని, ఇక్కడ బీచ్ కు వచ్చి ఎగ్ లేయింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఆ పిల్లలు సముద్రం వైపు వెళ్ళడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అలాంటిది మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తీరంలో గత సంవత్సరం ఇది మనము విట్నెస్ చేశాము. మళ్ళీ ఈసారి కూడా దాదాపు 8,500 ఎగ్స్ మన వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ కోస్టల్ లైన్ అమ్మడి కూడా 8,500 ఎగ్స్ లే చేయడం జరిగింది. దాంట్లో దాదాపు 5,200 టర్టిల్స్ అనేవి హ్యాచ్ అయ్యి ఈ రోజు కూడా కొన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దానికి హానరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ ఫర్ అవర్ ఎకో సిస్టమ్. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు ఒడిశా వైపు కనిపించే ఫినామినన్ ఇప్పుడు టువర్డ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా కనిపించడం అనేది చాలా చాలా మంచి పరిణామం. ఇది కూడా లోకల్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే డిఎఫ్ఓ గారు కానీ వాళ్ళ సిబ్బంది మొత్తం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా లోకల్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ తీసుకొని చాలా మంచిగా దీన్ని ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్ అంటారు, కన్జర్వేషన్ చేసి దాదాపు 60 to 65% సక్సెస్ రేట్ తో ఈ హ్యాచింగ్ రేట్ జరిగింది. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్. అండ్ దీని ద్వారా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే మన తీర ప్రాంతం అనేది కొంత ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ గా కానీ ఎకో టూరిజం కి కానీ అవకాశం వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రోజు వరల్డ్ టర్టిల్ డే కూడా కాబట్టి ద థీమ్ ఈజ్ లవ్ టర్టిల్. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ లోకల్ అందరూ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఇది ఒక మంచి పరిణామంగా చెప్తూ ఈ రోజున నరసాపురంలో మరి ఏదైతే పేరుపాలెం, కేపీపాలెం బీచ్ లో మరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరి డిఎఫ్ఓ గారు కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇక్కడ మరి ఏదైతే టర్టిల్స్ అంటే సముద్రంలోంచి టర్టిల్స్ వచ్చి ఇక్కడ గుడ్లు పెట్టి మరి ఆ గుడ్లు కూడా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కొన్ని రోజులు వాటిని ఒక టెంపరేచర్ లో పెట్టి మరి వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి టర్టిల్స్ పిల్లల్ని దాదాపుగా 8,000 పైచీలకు ఈ 2-3 months లో కూడా ఈ సముద్రంలో కూడా మనం పంపించడం జరిగింది. అంటే ఈ రోజున చూసుకుంటే కనుక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా టర్టిల్స్ యొక్క అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటే, ఎందుకంటే అంతరించిపోతున్నాయి సముద్ర జలాల నుంచి చూసుకుంటే కనుక ఈ రోజున ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా టర్టిల్స్ కానీ ఇక్కడ మత్స్య సంపద తగ్గుతుంది. కాబట్టి వాటిని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలన్న ఆలోచనతో స్పెషల్ గా ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైతే డిఎఫ్ఓ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకున్న శ్రద్ధ ద్వారా దాదాపు 8,000 పైచీలకు టర్టిల్స్ ని మనం సముద్రంలో పంపించడం జరిగింది. వారిని నిజంగా ఫారెస్ట్ వాళ్ళని డిఎఫ్ఓ గారు టీం అందరూ కూడా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను నేను. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదైతే మరి ఈ చేపలు కానీ ఇలాంటి టర్టిల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని ప్రజలందరూ కూడా సంరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటిని ఏంటంటే అవి అంతరించిపోతున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనందరూ కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడిగా ఉంది. కాబట్టి మరి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టి ఈ కార్యక్రమానికి మరి పెద్దలు రామరాజు గారు వచ్చారు, తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మరి ఆర్డీఓ గారు, మరి ప్రత్యేకంగా మరి భీమవరం నుంచి కూడా జేసీ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కూడా రావడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడం చూస్తుంది. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం వాటిని రక్షించుకునే విధంగా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటే, నరసాపురం చూసుకుంటే కనుక ఏదైతే కేపీపాలెం, పేరుపాలెం బీచ్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, డెవలప్ అభివృద్ధి జరగాలి. మరి వేలాది మంది ఇక్కడికి టూరిస్టులు ఇక్కడికి వచ్చి టూరిజాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసే విధంగా కూడా మేము సహకరించాలి. కాబట్టి దాని జేసీ గారిని అదే డిఎఫ్ఓ గారు కూడా ఆయన సహకారంతో కూడా మనం ఏదైతే మనాడవల విషయంలో మన గోదావరిలో ఉన్నటువంటి అక్కడ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసి మరి అక్కడ కూడా బోటింగ్ పెట్టుకుంటే కనుక ఇక్కడ కూడా మన నరసాపురం కూడా ఒక ఉపాధి కలుగుద్ది, ఒక టూరిజం కూడా ఒక స్పాట్ ఎకో టూరిజం కూడా స్పాట్ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దానికి అధికారం నుంచి కూడా మేము పైన నేను
అది టూరిజం మంత్రి గారు కానీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టి మరి టూరిజం డెవలప్మెంట్ అదే విధంగా కూడా సహకరిస్తాం. మరి నిన్ననే చూసుకుంటే కనుక జేసీ గారు కూడా ఆయన నాయకత్వంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులందరితోటి కూడా మరి పేరుపాలెం కేపీపాలెం ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఇక్కడ ఆనుకుని ఉన్నటువంటి భూభాగం ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కూడా మీటింగ్ ఏర్పాటు జరిగింది. ఇక్కడ టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయాలి. టూరిజం డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఎకనామిక్ గా ఈ గ్రామాలన్నీ బలపడతాయి. కాబట్టి దానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఉన్న గ్రామస్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.